बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 282 नंबर आयत दे सूरह बकरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबूह वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदलि वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह फलयक्तुब वलयुमलिल लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ फ़इन कान लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़अीफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्ल हुवा फलयुमलिल वलियुहु बिल अदल वस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तरज़ौन मिनश्शुहदाइ अन तज़िल्ल इहदाहुमा फ़तुज़क्किर इहदाहुमा अल-उख़रा वला यअबा अश-शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सग़ीरन औ कबीरन इला अजलिहि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तर्ताबू इल्ला अन तकून तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूनहा बैनकुम फलैस अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युदार्र कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। द सूरह बकरा 282 नंबर आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन पदे के द मुआमलात हवाले सरा बाकायदा कानून बयान करे दे और इमाम इब्न आशूर रहिमहुल्लाह बखपल तफसीर की लिखली दी कि द मामलातो प सिलसिला की अल्लाह तबारक व ताला पदे आयत के यो आयीन यो कानून बाकायदा जिक्र करे दे। पदे आयत के अल्लाह तबारक व ताला द कर्ज मामले द लिकलो और लिकवाल द पारा द हागे चिकम पहागे जिम्मेदारी आयद की हागे लिखली दी और बिया द दे मामले द पारा चिकम गवाहान जरूरत राजी द गवाहान कैफियत अल्लाह तबारक व ताला बयान करे दे और पदे के द दे खबरे हम तस्किरा अल्लाह तबारक व ताला ज़ेर बहस रावस्ते ला चिरा कम कम कसान पदे मामला के पकार राजी नु दुई द इनकार न कई दा शांति कार दे च दे सरा द माशरे मामलात ब दुरुस्त सम तरफ ता रवान वी। उमूमन ज़मूंग पे मुआशरे की चिकल द कर्ज लेन देन लिकल कीगी या द खपलवानों पे मैंस की या द रूनों पे मैंस की नो दा खबर कीगी चे ता जमा पमा दे एतमाद नश्तरे या जमा नस्ता दा तवक्कुर जबसा सर दो कौ कमा ददे बरखिलाफ इस्लामी मिजाज मुख्तलिफ दे। इस्लाम दा खबर डेर पता किदी अंदाज सर कड़े रा कतर खपलवान सरा मामला की और कतर प्रदी का सरा मामला की तबदाली की बल्कि ददे मुतालिक जमा ज़हन ता यो हदीस मुबारक रायात शो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो हदीस की फरमाई मफहूम दा शांति दे वही दे द्रेउ किस्म खल्क को दुआ अल्लाह न कबले अगर चागनी मजलूम वली नवी यानी द मजलूम दुआ को यो हदीस की राजी च मजलूम द दुआ और द अल्लाह पमैंस की पर्दा नश्तरे अगा अल्लाह कबले खोइदरे केस में मजलूमान दा शेंदरी च अल्लाह दा गई दुआ न कबले या बददुआई न कबले पहागी की यो हगरे च दे कस खजा बद अखलाक दा द दे सर मुआशरत न कई बार बार बद अखलाकी कई जुन न तेरे और दा दहागे पबारा की बददुआगा ने कही अल्लाह तबाही की अल्लाह न तबा कही जगह चिता द शरीयत यो इख्तियार दर करे तलाक वर्क कना जान ल सही खजऊ का
یعنی د بد اخلاقی خزي په مقابله کې د خاوند بدوا نه قبليږي. خاوند مظلوم هم دی، تا ته شریعت یو اختیار درکړي چې تاسو رقم زنانه وخت نه تیری، نو بس تی ځان نه جدا که ځان له خزانه نه پیدا کړه نکاح د پاره. دویم یو کس دی د یتیم دی د هغه مال د یتیم چې کومه اساسه ده یا د یتیم سره د بالغوالي نه مخکې معامله وکړه او یتیم ورسره زیاته وکړلو، دا د هغه په اړه کې بددعا کوي او یا الله د دې بددعا نه قبلې، ځکه چې د یتیم سره به د بلوغ نه مخکې ته معامله نه کوي، ا بالغ شوی نه دی، میچور شوی نه دی. او دریم هغه کس معامله کوي د چا سره لین دین کوي او دا لین دین اونلی کی یا یو کس ته ز چاته قرض ورکوم هغه مقروض زمانه انکاری شو خو ما لیکل نه، نو زه د هغې په باره کې چې څومره بددعاګانې کوم الله به هغه نه قبلوي، ځکه چې الله یو قانون بیان کړی چې کله ته چا سره معامله کې دا ولیکه، که معامله دې نه ولیکلې او تا ته نقصان ورسېدو په یو بل حدیث کې راځي چې الله تبارک وتعالی به تا ته دې تاوان اجر هم نه درکوي. تا د قرآن دا تعلیم مد نظر نه ساتلی چې الله درته وایي چې ته معامله کې دا ولیکه. په دې صورت کې قبل که زبانه ظالم هم شو ته مظلوم هم شو تا نه دا غلطي شوی دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستا بددعا نه قبلېږي، تا د خپل د ذمې تا ذمہ داری خپل نه پوره کړې. نو په اسلام کې ذمہ داری پوره کول ډیر زیات اهم ترینه یو کار دی. نو په دې آیت کې تفصیلا بلکې مفسرین فرمایي چې د قرآن عظیم شان په ټولو کې لوی آیت دا آیت دی 282 نمبر د سوره بقره، په ټولو کې لوی آیت دا دی. او په دې کې د معاملات د قرض معاملات د لیکلو معاملات دا الله تبارک وتعالى زیر بحث راوستی دي. ابن عاشور رحمه الله فرمایي چې دا د دنیاوی مالیاتی نظام د پر الله یو آئین مقرر کړی دی. په دې آیت کې دنیاوی مالیاتی نظام د پر یو آئین دی. په دې آیت کې یو بل اهم مسله هم دا هغه چې راشي باغی باندې بیا ډسکشن کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان امراوړې دي اذا تداینتم کله چې تاسو معامله کوئ بدین د قرض الى اجل مسمى تر یو مقرر نیټه پورې فاکتبوه نو ولیکئ. په دې کې الله تبارک وتعالى یو بل ادب هم ښودلی دی چې قرض ورکې د هغې تعین وکې، مقرر نیټه به ورته مقرر کې د میاشت دپاره در کوم د کال دپاره در کوم چې بیا پې تنازع نه راځي او دا بیا تاسو لیکئ هم. یعنی دلته کې دا یو قانون الله تبارک وتعالى ذکر کړلو چې د قرض دپاره به میعاد خامخا لیکل کېږي چې ته قرض ورکې او یو قرض حسنه دی چې ته په دې انټنشن باندې ورکې چې کله دې راته واپس یې وکړله او په ذهن کې دام دي که واپس یې وکړه او واپس یې ونه کړله، نو د هغې بیا میعاد مقرر کول لازمي نه دي، هغه قرض حسنه دی. ولیکتب بینکم او ضروری ده چې ولیکي ستاسو په منځ کې دا معامله کاتب بالعدل یو لیکوال په انصاف سره. دلته کې الله تبارک وتعالی چې کوم لیکوال دی هغه ته د هغه ذمہ داری هم په نخ کړله چې ته په منځ کې دا معامله لیکي خو د انصاف مد نظر ساتي. په دې کې بدا شانتي خیانت نه کې چې ټیکنیکلی یو طرف ته جھکاو پیدا کې او بل طرف ته پکې الله تبارک وتعالی د عظیم کلام نه دا وګورئ کنه په مستقبل کې یا زموږ په زمانه کې دا سيزونه کیږي چې کله معاملات لیکل کېږي نو په دې کې دا شانتي تکنیکی مهارتونه شته چې په هغه لیکلو کې لیکوال د یو سایډ اغستې شي خپ او هغه ته فائدہ ورکولی شي. الله تبارک وتعالی دلته کې هغه ته یو انداز سره پروفیشنالیزم ښودلی دی چې ته به د خپل پروفیشن خیال ساتي، انصاف به ساتي. ولا یأبا انکار باندې کوي کاتب لیکوال ان یکتبا دا چې اولی کی کما علمه الله چې څنګه خودل کړی دی د الله فلیکتب نو اولی لګي پاغي طریقه باندې. یعنی په دې کې الله تبارک وتعالى هغه لیکاری ته د هغه ته اخلاق خي ایتکس وتخي چې ګوره کومه طریقه کار چې الله تا ته خودلې دی، یعنی ستا په ذهن کې الله تبارک وتعالی چې کوم صلاحیت یې هغه صلاحیت مطابق لیکلو کا. په دې کې ته خیانت مکوا یا ته په دې کې لاپرواهی نه کار ماخلا د عجلت لا کار ماخلا چې کوم څنګه الله تا ته د خودنه کړی دا په انداز سره دا لیکلو کا.
وليملل الذي عليه الحق او وینا دیو کی هغه کس چې پاغه باندې حق وي یعنی چې کم کس باندې دا قرض وی کنه دا ډیکټیشن به مقروض کوي چې په معاملې کیږي کنه دوی ما ته څه شي راکړي زه دوی ته څه شي ورکوم دوی ته ما څه ورکړل او زموږ په منځ کې معاملې لیکل کیږي نو په دې ټیم کې د معاملې ډیکټیشن به بیا دوی کوي دلته الله تبارک وتعالى د کمزوري رعایت مد نظر ساتلې ده اچھا وليتق الله او يريږي د الله نه رب وليتق الله ربه ويريږي د الله نه چې رب د دوی دی ولا يبخس منه شيئا او مد کمی د دینه حصیز دا کس چې کله وینا کوي د ډیکټیشن کوي الله خو اختیار ورکړلو خو دې ته بیا یو ضابطه اخلاق هم مقرره کړله چې ګوره په دې ډیکټیشن کې وسه کوتاهی نه کې چې ته پکې ارادتن څه کم را کم کې نه دا ډیکټیشن دا املا به درست کې فإن كان الذي عليه الحق کچرت کیوی هغه کس چې په هغه باندې حق دی سفیهن کمکل وی او ضعیفا یا کمزور وی او لا یستطيع یا طاقت نه لري ايمل دا چې املاو کی ډیکټیشنو کی هوا دا کس فلیملل نو دا املا دیو کی ولیه بالعدل د دې اغا سرپرست د دې نماینده د دې رشتہ دار یا د دې وکیل په انصاف سره الله تبارک وتعالى دل کې بل قانون بیان کړو چې دوه کسانو په منځ کې معاملې کیږي یو ته یو کس ور کوي هغه ورکون کې ډیکټیشن کوي املا به کوي د معاملې چاغلی کاری اولی کی خو پدې کې کمزوري ده یا پدې کې څه دا شانته ذهني ضعف راغله ده کمکل توپ پر راغله ده یا بل سب وجه د مانع دی وته یو چیز یو منکون کې یو وجه شته دی نو بیا د دې کس چې کوم رشتہ دار دی د دې کس نماینده دی هغه دی بیا د املا د دې طرفو کی خو الله تبارک وتعالى وتا بیا دې ته هم ضابطه اخلاق مقرر کړی دا چې بالعدل په انصاف سره واستشهدوا او مقرر کړي تاسو شهیدان دو گواهان واستشهدوا او مقرر کړي شهیدین دو گواهان من رجالکم نسړو تاسو نا فإن لم يكونا رجلين کشرت کی نوی دو سړی فرجل نو یو سړی ومرأتان او دو زنانا ممن د هغه چانه تر زونا من الشهداء چې تاسو خوخوي د گواهانو نه ګوره چې کله دا معامله کوي نو الله تبارک وتعالى دلته کې په پریارټي کې دوه کسان یاد کړل چې تاسو دوه سړي دلته کې په دې معامله باندې گواهان اوساتئ که دوه سړي نوي نو بیا تاسو په دې کې یو سړی او دوه زنانا په دې گواهی په دې عمل کې کارامت کوي چې په دې لیکلو باندې هغه گواه پاتې شي دلته کې یو سوال خلق اکثر اعتراض کوي چې دلته کې د سړی په مقابله کې خزا ولې د ناقصه شان دي کنسیډر کړل الله تبارک وتعالى نعوذ بالله یو سړی د دوه خزې یو سړی یو زنانه صحیح وکنه دلته کې د دې آیت متعلق جمله مفسرین دا خبره کوي چې دلته کې الله تبارک وتعالى د زنانو تحقیر بالکل مد نظر نه ساتلې دلته کې د زنانه فیور شوی دی دلته کې په زنانه باندې الله تبارک وتعالى ارادتن بوج کم ورلړه کوي او د دې آیت وضاحت مونږ ته بیا د احادیثو ډېر خملاویږي یعنی دا چې کومه معامله ده کنه دا د امور خانه نه بهر معامله ده کور د معاملاتو نه بهر معامله ده معاملات اکثر آوټډور وی کنه آوټډور وی په آوټډور کې الله تبارک وتعالى په زنانه باندې ډېر بوج نه دی ورشولې او چې کوم انډور اکټیویټیز وی په کور کې دنه باقي کې الله تبارک وتعالى د دینه په غټو غټو معاملو کې دی وی خزي گواهی کنسیډر کړي دا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو زنانه و ماننوم هیر شو یو خزي خاون په مینس کې نکاح وشو دا غوي ته وی چې تاسو مینس کې نکاح نه کیږي وای ما تاسو پیدا کړی تاسو هم پیدا کړی تاسو دوه رس په خپل کې رضای رو خور یې هغه د معاملې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه ته یوړله
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تاسو کو چې تاسو بالکل یاد دي کنفرم دی یا ما ته یاد دي هغه ته چې تاسو نکاح ماته شو ورو خوري د یوې زنانه نکاح هغه گواهی د یوې زنانه په گواهی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په منځ کې جدای راوستله دا څنګه چې دا انډور د کور نه دنه معاملات باندې د خزي په گواهی کې اسلام هیڅ کمه کوتاهی نه کوي او چې کله بهر وی نو په دې کې اسلام د خزي رعایت ساتل چې په زنانه باندې ډیر زیات بوج را نشي یا په زنانه کې الله تبارک وتعالى فطری طور باندې بای نیچر لګه هغه د هېریدلو ماده زیاته یې خېدا یعنی د سړی په مقابله کې د زنانه نه هېریدل زیات کیږي دا څنګه په دې کې لوجیک سره په دې کې یو مفسر یو نقطه لیکلې ډېره بهترینه نقطه درس مګدي آیت وګد هغه نقطه دا ده چې الله تبارک وتعالى د دنیا د نظام د چلولو لپاره د خزي او د خاوند په صورت کې خاوند بر ساتل خزي لاندې ساتل دا په دې ډیسپلین کې خاوند اډر کوي خزه هغه فالو کوي په دې صورت حال کې خاوند بس اوقات ظالم هم شي بس اوقات تشدد هم کی بس اوقات د خلینا غلط الفاظ هم ادا کی نو الله تبارک وتعالى بای نیچر پر زنانه کې د هېریدو د صلاحیت اخیره چې زنانه د سيزونه هېریږي کچته کې د خاوند د غټ د سخت رویت نه هېریدل نو دوی په ژوندۍ بیا مخ کې تیرېدل نه تاسو وګورئ د خزي د خاوند سره ډېر زیاته تلخی پیدا شي خو واپس معاملات واپس نارمل روټین ته راشي د خزي د سيزونه هیر شي الله تبارک وتعالى په دې خزه کې د سړي په مقابله کې د هیره زکه زیاته یې کېدا نو د خزه چې بهر گواهی تزي نو دینه سيزونه هیریږي نو الله تبارک وتعالى د دې لوجیک په بعد جملو کې تذکرہ هم کړی را وای کړي دی وی زنانه څه شهیر شي د بل زنانه به وتر یادې کنه یا زمونږ چې کوم موجوده نظام زندگی دی دا زمونږ چې کوم آرډیننس د شهادت آرډیننس آی تھنک 1982 دی او 1984 دی په هغه کې دا خبره شته دی چې کله یو گواه د جج مخې ته گواهی بیانې هغه لیکل کیږي سړی گواهی ولیکله نو په هغه کې بیا څه چینجز بنه کیږي قانوني تور باندې تا یو ځل گواهی اوله زبانی دی اوله املا دی وکړه پای کې بیا چینجز نشته لري د پاکستان آئین دا وایي کچته کې په دې قانوني گواهی کې چې کوم زبانی ویل دا په کې څه چینجز کوي کنه نو دې په گواهی کې په قانوني تور باندې سقم راځي کمزوري به پکې راځي دې ته به کمزوري او کچته کې را زنانه گواهی د لپاره املا کوي او دا پکې غلط شي او په دې کې د بل زنانه پرمنس کې هغه وکړلو کنه مداخلت وکړلو د بل زنانه او ته کریکشن وکړلو نو د شهادت آرډیننس 1984 وی چې عدالت او جج به د زنانه هغه گواهی د دې هغه خبره هم د دې خبره کنسیډر کوي قانوني تور په کې ضعف ناراضي دلته یو ورکنه د زنانه فیور شوی دی باقاعده فیور شوی دی خدا چې کم روشن خیال طبقات دي یا لیبرل خلک دي دا سیس غلط کاونټر کوي دا وګوره وې د زنانه تحقیر شوی دی الله تبارک وتعالى زنانه ته یو اضافي اعزاز او عزت ورکړي دی په دې سره چې د سړي په مقابله کې بدو زنانه راځي په دې خو ډسکشن ډیر زیات کیږي خو زه بس بیا څلور زنانه نشي کولای د پوینټ شوما دوا سړی نشته نو څلور زنانه هغه کمی ګورکو نه پاغه کې یو سړی وجود ځکه لازمي دی چې سړی په بیرونی معاملاتو باندې ډیر زیات ایکسپرټ وي دلته یو بل پوینټ هم زتا ستو خېما دلته کې څه خلک ځان ته اسلامي سوچ والا وای کنه چې مونږه اسلامي اپروچ سین لرو د زنانه په جاب باندې غوي اعتراض کوي د زنانه نوکری حرام ده الله تبارک وتعالى دلته کې زنانه ته په بهر یو ذمہ داری حواله کړی چې په معاملاتو کې ته گواهی کولای شي نو په معاملاتو کې هغه زنانه گواهی کولای شي چې کوم نوکر پیشه وي کنه چې څوک جاب کوي څوک څه ګټه مټه کوي نو چې په کور کې زنانه ناشته وي نو هغه په بهر معاملاتو کې گواهی بیا څنګه کولای شي دې کانسپټ دی بلکې مخ په کوله دی
ګوره د پردې متعلق د اسلام هغه دا دی کنه چې پرده خو به لازمي لحاظ خو به د هغې خامخا پرده خو د زنانه لپاره شرط دی اولنی شرط دی خو په دې کې د زنانه انکم د زنانه کمایي او د زنانه نوکري اسلام په دې کې هیڅ هغه نه کړی ممانعت نه کړي چې ښځه به ګټه نه کوي ښځه ګټه هم کولی شي ملازمت هم کولی شي او د کلچر او د حیا او د پردې لحاظ دا خو د رسول الله سلام او د قرآن تعلیمات دي چې مد نظر ساتي خو په دې کې چې باریکۍ طرف ته ځي نو ډېر څیزونه دې بیا راوځي بسم الله الرحمن الرحیم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون ممن دهغه چانه ترضون من الشهداء چې تاسو راضي وي په هغه گواهانو باندې انت ظل داچی انت ظل احداهما داچی هیر شي پيوا د دې زنانو دوانو کې فتذكر احداهما الاخرى نورایا دا بکی دا یو زنانه دی بلتا وګوره د گواهی په ټایم کې په دې صورت کې کړي یو زنانه نه صحیح شي رابل زنانه به وتا رایاد کی ولا يأب الشهداء او انکار نه کوي گواهان اذا ما دعوا کله چې دوی د گواهی تر او بلل شي د گواه پر بللو باندې اسلام دا ضابطه اخلاق مورکه چې گواه به گواهی نه پټیږي گواه به گواهی کوي او په یو روایت کې راځي چې گواه ته گواهی په موقع باندې بهانه وکړه پټ شو او د چا رعایت مد نظر وساتلو دا هغه لپاره ډیر سخت وعید د قیامت د ورځې اورول شوی دی کمزور ما فریق ډیر زور ور دی یا بیمار ما یا داسې نو ماته حق نشته پدې کې وګورئ کنه چې تاسو ته پته لګي چې زه کمزورې ما یا ماته څه امکان دی ماته سیر ده نو اسلام دلته کې یو ضابطه اخلاق دا هم مقرر کړی دی چې الله تبارک وتعالى هر هغه کس د خپل استطاعت مطابق مکلف ساتلی دی دا په هغه صورت کې چې ستاسو پر سمانع نشته دی عارضی مفاد د وجنه لالچ د وجنه ته گواهی نه کې او بل کس ته گواهی د نشوالي د وجنه هغه د ظلم ښکار کیږي او ته دا ظلم نه هغه کس منی کول شي نو بیا دا وعید او دا شدید چې کوم هغه حکم دی هغه ته متوجي کیږي اذروایز اسلام هر کس ته د خپل ځان د پوره من ساتلو حق ورکړی دی یو سړی بای چويس گواه خپل لاړو خپل او اوس دی بیا د گواهی په ټیم کې چې نه شم کولی او یو داسې صورت چې یو شی باندې گواه شي د مخامخ یو کار او کسر ظلم شو ته په موجودګي کې دی خو اذروایز دا د دوی چې کوم هغه دی کنه دا چې کوم د حدیث هغه وعید دی د قیامت پر ورځ باندې چې دې جواب بداغل کیږي هغه په دې صورت کې مفسرین فرمایي چې کله دا په دې پروسس کې د گواه په تور باندې پیښ شوی دی او دې ته ضرورت راغی او دا د گواهی نه بیا منکر کیږي او دا بای چويس کې بیا انسان سيزونه ځان لپاره چې کوم سیس بهتر غني کنه خطرات د لاحقيږي پاږي کې وته د چويس اختیار شته دي او چې کوم کې دا د یو پروسس حصہ جوړ وي او بیا د انکار کیږي او بل کس نقصان رسیږي دي تلاوید متوجي دي اچھا ولا تسمو او تاسو مستړي کیږي ان تکتبوه دا چولی کوي د عمل لرا صغیرن کوړه معاملوي او کبیرن یا غټه معاملوي الی اجلی تر یو مدې پوری ذالکم دا اقسط ډیر انصاف دی د انصاف وجه ده عند الله پنيز د الله واقوم او یادون کې ده لشهادت د گواهی د پاره وادنا الله ترتابو او کچته کې تاسو پدې کې انکار وکړو نو دل کې الله تبارک وتعالى یو بل اخلاق بیانې او بل هغه دا چې کچته کې تاسو د قرض معاملې کوي تاسو به لیکل وکوي او کچته کې تاسو لین دین دا شان دي کوي چې د نقد ولوي نو پاغي کې بیا تاسو لپاره دا د لیکلو سیز آپشنل دی کدا اون لیکي په دې کې څه ممانعات د شریعت طرف نشته دي مفسرین دا فرمایي چې دا د لیکلو حکم د اسلام په ابتدایي ورځو کې واجب حیثیت او اوس دا کولي کل شي د الله تبارک وتعالى د دې ضابطه اغلحاظ ساتل یو کول لیکل شو نو سړی په نه ګناګاریږي دا حکم په بعد کې منسوخ شوی دی
الا ان تكون مگر دا چې وی تجارت معامله حاضرتن لاس پلاس تدیرونها بینکم چې اړوي تاسو په خپل منځ کې فلیس علیکم نو نشته په تاسو باندې جناح گناه الله تکتبوها دا چې ولیکي تاسو دی لره چې تاسو اونلیکي دی لره بیا په تاسو ګناه نشته چې نقد معامله وي واشهدوا او گواهان پیش کوي اذا تبایعتم کله چې تاسو بیع کوي ولا یضار او ضرر بنرسي کاتبون سوک لیکوال تا ولا شهید او نه گواه تا ګور دلته کې الله تبارک تعالی بل ضابطه اخلاق بیان کړي دي چې څوک به لیکوال تم نقصان نه ورسي او څوک به گواه ته هم نقصان نه رسي دا د دې معاملې د انصاف سره پوره کېدو لپاره الله یو اخلاق مقرر کړلو کشته کې چا دا کار وکړلو نو الله تبارک وتعالى هغه ته کار د ګناه بیا ویلې دي و ان تفعلوا کشته کې تاسو دا کار وکړو فانه فسوق بكم نو دا تاسو ګناګار شوي په دې سره واتقوا الله ويرجى الله ويعلمكم الله تعلیم درکې تاسو تعالی والله الله تعالی بكل شيء علیم په هر چیز باندې په ذات دی صدق الله العظیم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلى الله تعالى على خير خلق